भाई चुनाव लड़ना और वोट डालना सबका अधिकार है। अब कौन किसको रोक सकता है। संयुक्त मोर्चा चुनाव नहीं लड़ रहा, व्यक्तिगत लोग हैं वे चुनाव लड़ रहे। हाँ, ऑफर तो आती रहे, धन्यवाद जो ऑफर दे रहे। दिल्ली के भी पर्चे वापसी नहीं हुई, हरियाणा में प्रक्रिया शुरू हुई है, उत्तर प्रदेश में भी शुरू हुआ। किसानी का नाम ही समस्या का नाम है, फसलों का वाजिब दाम। D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਹੋਣ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਰਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਜੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਨਿਰਮਲ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਾਸੀ ਨੇ। ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਟਕੈਤ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਕੋ नवे साल की बहुत नए साल की आपको वही सारे पंजाब को, सारे देश को नए साल की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। नया साल ऐसा ही रहे जैसा पिछले साल रहा। अब के भी संघर्ष होगा तो अब का बहुत सी कामयाबी मिल जाएगी। हाँ, ਟਕੈਤ ਸਾਹਿਬ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਪੰਜਾਬ 'ਚ 22 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 22 ਟੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ नहीं ਲੜਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। भाई चुनाव लड़ना और वोट डालना सबका अधिकार है। अब कौन किसको रोक सकता है। संयुक्त मोर्चा चुनाव नहीं लड़ रहा, व्यक्तिगत लोग हैं वे चुनाव लड़ रहे हैं। सारे इकट्ठे होकर चुनाव लड़ रहे तो लड़ लेंगे। भी 4 महीने की छुट्टी पे हैं वे। अब छुट्टी पर जाकर कौन आदमी क्या काम कर रहा है। भाई घर लोग की तो पैरची हम भी नहीं है कि हम उनके घर तक भी पैरा देंगे। अब कौन क्या कर रहा है उसका व्यक्तिगत तो है। ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਜੇ ਮਸਲੇ ਬਹੁਤ ਪਏ ਨੇ, ਅਗਰ ਹੁਣੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਵੜ ਗਏ ਤਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹ ਮਸਲੇ ਕਿਵੇਂ ਹੱਲ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦੇ ਬਣ ਗਏ ਤਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹ ਮਸਲੇ हल नहीं होने। ये किसान तो सब संयुक्त मोर्चे के साथ में है। चुनाव व्यक्तिगत आदमी लड़ता है, संयुक्त मोर्चा चुनाव नहीं लड़ रहा। और ना सरकार इस गलतफहमी में रहे कि चुनाव लड़ रहे और सरकार कोई बातचीत नहीं करेगी। ये तो पूरा देश संयुक्त मोर्चे के साथ में है। चुनाव पंजाब के कुछ जत्थेबंदी चुनाव लड़ रही है, पूरा देश थोड़ा चुनाव में जा रहा। पूरा देश तो वहीं खड़ा है ना, आंदोलन के लिए खड़ा हुआ है, बातचीत के लिए खड़ा हुआ है। आप कमेटी बनाओ और MSP पे बातचीत करेंगे। जो लोग चुनाव में जा रहे हैं वो कमेटी में नहीं रहेंगे, लेकिन दूसरे तो रहेंगे। ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆਫਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ? हाँ, ऑफर तो आती रहे, धन्यवाद जो ऑफर दे रहे भाई। हाँ, तो आपका दिल क्या करता है भी चोणें लड़ने चाहेंगे आप? ना हम तो नहीं लड़ना चाहते चुनाव। नहीं, फिर भी कोई रीज़न तो होगा। नहीं, हमें चुनाव की तरफ नहीं जाना हमको ये। और यहाँ पे भी पंजाब की भी बहुत जत्थेबंदी है जो चुनाव की तरफ नहीं जा रही। बिल्कुल, हाँ, बहुत जत्थेबंदी है। हर एक ने अपनी अपनी मतलब किसानों की बहुत बड़ी जीत हुई है 3 कानूनी कानूनों के बाद। मतलब जो मोदी सरकार बोल रही थी ये कानून अच्छे हैं, ये कानून नहीं वापस होंगे, उनको वापस लेने पड़े, बहुत बड़ी जीत है। हाँ, ठीक रहा। और ये पूर्ण रूप से जो किसानी जत्थेबंदी थी, जो देश का मजदूर था, नौजवान देश का जो निकल कर आया, अपने हक की लड़ाई को उसने मजबूती से लड़ा, तो ये उसके रिजल्ट है कि भारत सरकार को कुछ जो पॉलिसी थी वो वापसी लेनी पड़ी, उसमें बदलाव करने पड़े। जैसे पंजाब में 32 किसान जथेबंदियां ने मतलब पंजाब सरकार को बोला है कि जो पंजाब में मतलब नजायज़ पर्चे दिए गए थे किसानों के ऊपर वो वापस हों। ऐसे आपके उधर भी हो रहा है? पर्चे तो सब जगह पूरे देश भर में पर्चे हैं। और भारत सरकार को हमने कहा कि आप स्टेट गवर्नमेंट वो किसी भी पार्टी की है, उन सबको आप यहाँ से भेजो कि पर्चे वापसी हो। और वो शायद भेज भी रही है, लेकिन दिल्ली के अभी पर्चे वापसी नहीं हुए। हरियाणा में प्रक्रिया शुरू हुई है, उत्तर प्रदेश में भी शुरू हुआ, और पंजाब और छत्तीसगढ़ में शुरू हुआ है। टकैत साहब, 3 काले कानूनों की बहुत बड़ी लड़ाई थी, बहुत बड़ी। अब कैसे लगता है भी आने वाले समय में और ऐसे मतलब किसानों के मतलब और कितने ऐसे कानून और बन रहे हैं, जहाँ मतलब किसानों के कितने ऐसे मसले रहते हैं अभी हल करवाने के लिए? किसानी का नाम ही समस्या का नाम है।
फसलों का वाजिब दाम, जिस हिसाब से दूसरी महंगाई बढ़ी उस हिसाब से फसलों की कीमतें बढ़े, वो एक बड़ा सवाल है। एमएसपी पे गारंटी कानून हो, स्वामीनाथन कमेटी वाली रिपोर्ट लागू हो, या बाजार भाव, जिस हिसाब से बाजार बढ़ा है उसी हिसाब से फसलों के दाम भी बढ़े। तो मतलब आने वाले समय में दोबारा फिर संघर्ष जारी रहेगा? संघर्ष तो जारी है ही, संघर्ष रुका क्या कहाँ भाई, यहाँ पे भी बैठे सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं, तो ये संघर्ष ही तो है। जिस भी जहाँ पे भी स्टेट में जाते हैं और सरकारों की पॉलिसी के खिलाफ बोलते हैं तो संघर्ष ही है। तो आने वाले समय में अब किसान जथेबंदियों की, पंजाब की जथेबंदियों के साथ कैसे आपका तालमेल रहेगा? वो बताएंगे, जब टाइम आएगा तो बताएंगे उसमें कैसे रहेगा। वो सब लोग इकट्ठा होकर, जो भी होगा तो इकट्ठा होकर और एक पॉलिसी बनाएंगे इसमें। मतलब ये 2022 की जौन सी विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, इनमें आप कुछ करने जा रहे हो? नहीं, हम तो नहीं है किसी के साथ, हम अलग है पूर्ण रूप से। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਰਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਜੀ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਵੀ ਅੱਜ ਟਕੈਤ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ? ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਇਹ ਬੜਾ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਚੜਿਆ। ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਨਵਾਂ ਸਾਲ। ਰਾਤ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਠਹਿਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬੜੇ ਰਿਣੀ ਆ ਇਸ ਗੱਲੋਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਪਰੋਚ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਮਤਲਬ ਚੋਣਾਂ ਵਾਸਤੇ? ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਅਪਰੋਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਕਹੀਏ ਨਾ, ਚੋਣਾਂ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੈਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਖੜੇ ਆ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਆ। ਹਜੇ ਕੋਈ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਹਜੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਚੱਲਣਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਫੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਹਜੇ ਹੁਣ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ, ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਤੇ ਸੇਵਾ ਲਾਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਆ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 'ਚੋਂ 22 ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਬਣਾਇਆ ਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ 117 ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਹੈ ਕਰਨਾ, ਚੋਣਾਂ ਲੜਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨਗੇ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਆ ਗਏ, ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਇੱਦਾਂ ਲੜ ਸਕਣਗੇ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਇਹ ਦਿਲੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਜਜ਼ਬੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਬਾਰੇ, ਵੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵੀ ਕਦੀ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਲੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਵੇਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸ਼ਾਮੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਸਮਾਨ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਸਮਾਨ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਦਾ ਬੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ, ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਹੋਣੀਆਂ, 100, 200, 400, 500, 1000 ਬੰਦਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਲੱਗਿਆ ਗੱਲ ਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਜਿਵੇਂ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਮਤਲਬ ਚੋਣਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਕਿਸਾਨ ਕਿ ਨਾ ਲੜਨ? ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਾ ਲੜਨ। ਸਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਨਾਲ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੂਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੂਗੀ। ਬਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਬਾਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੈਸੇ ਟਕੈਤ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਟਕੈਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਟੀਵੀ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚੈਨਲ ਸੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਖੁਸ਼ ਕਿਸਮਤ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਟਕੈਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਅੱਜ ਟਕੈਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਸ਼੍ਰੇਅ ਹੈ, ਮਗਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼੍ਰੇਅ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਟੀਵੀਆਂ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਰੋਜ਼, ਵੱਡੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਟਕੈਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਵੀ ਮਨ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਮਗਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਾਕਈ ਟਕੈਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਗਰਵ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਟਕੈਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ। ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਹੀ ਦੇਣ ਆਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਗਿਆਸ਼ਾਲੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ कि ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਟਕੈਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ बैठ के कल बात हो गई। आज तो पहला दिन है, पहला दिन तो सबको शुभ है सबके लिए। कौन लड़ रहा कौन नहीं लड़ रहा, कल से फिर शुरू कर लेंगे। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਰਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਮੋਹਾਲੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ 22 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਚੋਣਾਂ
ਚੋਣਾਂ ਲੜਨਾ, ਪਰ ਕਈਆਂ ਦੇ ਹੋਰ ਮਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ 22 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ, 117 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਾਂਗੇ। ਪਰ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਨੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਵੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਾਂਗੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਆ ਉਹ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਾਂਗੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਰਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਜੀਤ ਮਠਾੜੂ, D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ, ਮੋਹਾਲੀ। 5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ, ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਵਸੀਅਤ, ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਹਰ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਚਰਚਾ। ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡਾ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ naibtehsildar.com, ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ।